subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11th اردو کوشچن آنسر 5ویں نظم ہے تلوار کا پانی۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ذیل کا شبکی خاکہ مکمل کیجئے۔ سب سے پہلے ہے مرثیے کے اجزاء۔ مرثیے کے اجزاء سب سے پہلے آتا ہے چہرہ اور اس میں سراپا، اس کے بعد آتا ہے رخصت، آمد، رجز اور جنگ، اور تیسرے حصے میں آتا ہے شہادت اور بین۔ دوسرا ہے مندرجہ ذیل خاکے مکمل کیجئے۔ اردو مرثیے کے امام۔ مرثیہ دیے ہوئے الفاظ کے مترادف سے خاکہ مکمل کیجئے۔ مترادفات بن، رن، چتون، ساونت۔ اردو مرثیے کے امام میر انیس، مرزا دبیر۔ مرثیہ کربلائی مرثیہ، شخصی مرثیہ۔ مترادفات بن جنگل، رن میدان جنگ، چتون نظر، ساونت بہادر۔ ذیل کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجئے۔ پہلا ہے کربلائی مرثیے کی تعریف لکھیے۔ دوسرا بچوں کی آنکھوں سے پانی نہ نکلنے کی وجہ بیان کیجئے۔ تیسرا میدان جنگ میں حضرت عباس کے پہنچنے کا منظر اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ چوتھا مرثیے سے استعارے والے شعر کی نشاندہی کیجئے۔ پانچواں مرثیے سے مبالغے کے اشعار تلاش کر کے لکھیے۔ چھٹا مرثیے کے آخری 2 اشعار کی تشریح اپنے الفاظ میں کیجئے۔ ساتواں سیاق و سباق کی مدد سے درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے۔ پہلا شعر ہے کھینچ کے باہر ہوئی کاٹھی سے تڑپتی ناگن، لہریں لینے لگا تلوار کا ٹھہرا پانی۔ دوسرا چھیڑ جیسے ہی ہوئی آپ نے بھی تان لی باغ، ٹاپ گھوڑے نے جو ماری نکل آیا پانی۔ تیسرا آپ گھوڑے سے گرے ہائے سکینہ کہہ کر، سوچ یہ تھی کہ بھتیجی کو نہ پہنچا پانی۔ 10واں سوال ہے مرثیے کا خلاصہ بیان کیجئے۔ پہلے کا جواب ہے لفظ مرثیہ رثا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے رونا، ماتم کرنا۔ اصطلاح شاعری میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مردے کے اوصاف کو اس طرح بیان کرنا کہ سننے والے کو رحم آئے۔ عموماً کربلا کے واقعے میں شہید ہونے والوں کی یاد میں لکھی گئی نظم کو مرثیہ کہا جاتا ہے، لیکن قسم کے نقطہ نظر سے اسے کربلائی مرثیہ کہتے ہیں، جبکہ شہدائے کربلا کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا مرثیہ شخصی مرثیہ کہلاتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے تبت بیابان صحرا کربلا میں دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متعلقین کا عرصہ حیات ہر طریقے سے تنگ کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک اس دریائے فرات سے پانی لینے کی مناہی بھی تھی جو ان لوگوں کے خیموں سے قریب تھا۔ ان کے شدید طور پر پیاسے ہونے کے صدمے سے اس دریا کا پانی بھی سوکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے وجود کے خاتمے کے اثرات اتنے وسیع تھے کہ روتے بلکتے بچوں کی آنکھوں سے بھی ایک قطرہ پانی یعنی آنسو نہیں ٹپکا۔ تیسرے کا جواب ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اعزاء و رفقا نہر فرات کے کنارے خیمہ زن تھے۔ دشمن فوج کی جانب سے ان لوگوں کی زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ فرات سے پینے کے لیے پانی بھی نہیں لے سکتے تھے۔ اس دریا کے گھاٹ پر پہرہ داری اس درجہ سخت تھی کہ اس کی ہیبت و وحشت سے دریا کا پانی بھی رک گیا تھا۔ اس صورتحال میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لانے کی غرض سے میدان میں گھوڑا دوڑاتے پہنچ گئے۔ ان کا راستہ روکنے کے لیے دشمن برچھیاں تانے وحشت ناکی کے ساتھ اس طرح آگے بڑھے کہ ماحول پر خوف کا عالم طاری ہو گیا، لیکن حضرت عباس ان لوگوں کی وحشت ناکی سے ذرہ بھی نہیں گھبرائے اور پانی لینے کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ چوتھے کا جواب ہے استعارے کا شعر کھینچ کے باہر
हुई काठी से तड़पती नागिन लहरें लेने लगा तलवार का ठहरा पानी। पांचवें का जवाब है मुबालगे के अशार। तपते बन में रहे प्यासे तो ये सूखा पानी, बच्चे बच्चे रोए भी तो आंखों से ना निकला पानी। रन में घोड़ा जो उड़ाते हुए पहुँचे अब्बास, चौकियाँ घाट पे बैठी थी रुका था पानी। छठे का जवाब है शहादत का मामला मुकम्मल हुआ चाहता था, एक हिचकी आई कान की लोएं फिर गई, सांस उखड़ गई, आंखों से आंसू टपक पड़े, पानी की अदम रसाई से शर्मिंदगी का एहसास लिए हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माथे से शर्मिंदगी का पानी इतना बहा कि एक नदी रवां हो गई। इसका अंदाज़ा इस वक्त हुआ जब इसमें गोता लगाया गया, तह में जाते गए लेकिन ज़मीन की सतह नहीं मिली। मुराद ये कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भतीजी सकीना को पानी नहीं पहुंचाने पर शर्मिंदा हुए। सातवीं का जवाब है पहले की तशरीह है। दुश्मनों को अपनी कसरत तेदाद का बड़ा ज़ुआम था कि वो लाखों हैं और अब्बास अकेले, और ये भी कि अब्बास भले ही बड़े बहादुर हों लेकिन वो पानी लेने में कामयाब ना हो सकते। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इरादे और जोश देखकर दुश्मन डर व खौफ और नाराज़गी और बरहमी के मिले जुले रद्द अमल का इजहार करने लगे और आखिरकार अपने मियानों से तलवारें खींच ली। बातिल तलवारें हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर टूट पड़ने के लिए झूम उठी। दूसरे शेर की तशरीह है दुश्मनों के तलवार निकालते ही हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी लगान तान ली और घोड़े ने भी वो टाप मारी कि सारा मामला अपने अंजाम की जानिब बढ़ चला। यानी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दुश्मनों की लड़ाई शुरू हो गई। हज़रत अब्बास के इब्तदाई वार से दुश्मनों का खून रेत पर यूं गिरने लगा जैसे पहली बरसात का पानी। उनके बड़े बड़े सूरमा भी खौफज़दा हो गए। शमशीर अब्बास ने बेमिसाल जौहर दिखाए और घड़ी भर में बेशुमार लोगों को तबाह कर डाला। तीसरे शेर की तशरीह है ज़ख्मों से चूर होकर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाय सकीना कहते हुए घोड़े से गिर पड़े। यानी अफसोस इस बात का था कि वो अपनी भतीजी सकीना तक पानी ना पहुंचा सके। शहादत का मामला मुकम्मल हुआ चाहता था, एक हिचकी आई, कान की लोएं फिर गई, सांस उखड़ गई, आँखों से आंसू टपक पड़े, पानी की अदम रसाई से शर्मिंदगी का एहसास लिए हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। आठवें का जवाब है ये नज़्म का ख़ुलासा है। करबला का वाक़या इस्लामी तारीख़ में बहुत मशहूर है। अक्सर मरसिया निगारों ने इस वाक़े को मुसद्दस की शक्ल में नज़्म किया है। आरज़ू लखनवी का ये मरसिया गज़ल की शक्ल में है जो इस मंज़र की अक्कासी करता है। जब हज़रत अब्बास पानी लेने के लिए नहर फ़रात पर पहुँचे, आरज़ू ने लफ्ज़ पानी को यहाँ मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल किया है, जैसे तलवार का पानी के मानी तलवार की तेज़ धार के हैं। इसके अलावा कुछ मुहावरे भी यहाँ बढ़ते गए हैं, मसलन कलेजा पानी होना, टाप मारने से पानी निकल आना, आँख से पानी टपकना, माथे से पानी टपकना। इस मरसिए में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जंग और शहादत का वाक़या बयान किया गया है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी सकीना प्यास से बेक़रार थी। इनकी फरमाइश पर हज़रत अब्बास पानी लाने दरिया के घाट तक गए। मुश्क में पानी भरा और वापस पलटे लेकिन दुश्मनों ने घेर लिया। हज़रत अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इंसानी मुआशरे में प्यासे को पानी पिलाना नेकी का एक बड़ा काम है और प्यासे को पानी न पीने देना या पानी पर रोक लगाना जुल्म समझा जाता है। मरसिए में इस अखलाक़ी अमल को बहुत दर्दमंदी से बयान किया गया है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा